मो ना अनिता एवं मु एही घरर सबुठारु सान सदस्या। मोते 19 वर्ष एवं मोते सबुबेले लागे जे मो घर ही मोर एक छोट दुनिया। बापा माँ बड़ भाई एवं आई माइनस आमे बस एतिकी लोक। एही घरे केही बहुत बड़ परिवार नाही, किंतु जेतिकी अछि सेतिकी यथेष्ट। आम घर पुरुणा कालर निर्मित जेउथिरे बड़ बड़ झरका और कबाट अछि। अगणारे एक पिपल गछ अछि जहा तळे आई दिनसारा बसी निज बीती जाइथिबा समयर कहानी सुनांती। तांको स्वररे एक अजब आपणापण थाए जहा द्वारा घरे एक अलगा शांति बजाय रही थाए। भाई मोठारु 4 वर्ष बड़, किंतु एबे जाए तांकर बाहाघर होइनी। मां को तांको बाहाघर चिंता लागि रहे एवं बापा सबुबेले कुहंती एबे समय अछि, प्रथमे से निज क्यारियर उपरे ध्यान देउ। भाईंको स्वभाव टिके गंभीर, बेसी कथाबार्ता करंती नाही, किंतु जेतेबेले भी मु तांकु किछि मागे तेबे बिना किछि कहि आनी दियंती। मो दिन प्रायतः मांको सहरे बिते किंबा आईंको कोଳରେ मुंड रखी तांको कहानी सुनिबारे। आईंको कहानी रे सबुबेले किछि ना किछि शिक्षा लुचि रही थाए। से कुहंती, बेटा संपर्क गुड़िक फूल परी होई थाए, जदि प्रेमर सह जत्न नेब तेबे महकुथिब, नहेले सुखीजीव। मु तांको कथा ध्यान देई सुने, किंतु अनेक समय रे भाबे कोन सतरे सबु संपर्क एमिति होई थाए। आजि सकाळे जेतेबेले मु उठिली तेबे भाई ऑफिस जिबाकू प्रस्तुत होउथिले। माँ तांकु टिफिन देउथिले एवं बापा खबर कागज रे हजि जाइथिले। प्रतिदिन परी सबु किछि साधारण लागुथिला। भाई ऑफिस चली गले, बापा खबर कागज पढ़ु पढ़ु भितरकू चली गले एवं माँ किचेन कामरे लागि गले। मु अगणारे बसी आईंक पाखकू चली गली। से निज पुरुणा कहानी रे हजि जाइथिले, किंतु मोते आजि किछि अलगा अनुभव हेउथिला। मनरे एक अजब अशांति थिला, किंतु कारण बुझी पारु नथिली। सुमित्रा टिके चा बनेई आण। आई कहिले। मु उठिली एवं कु गली। माँ पनिपरिबा काटुथिले। मु चा बसेइली एवं तांको पाखरे छिड़ा हेली। माँ भाईंको बाहाघर पई कोनोसी झियो देखिलो कि कोन? मु हसी हसी पचारिली। माँ मुस्कुराई कहिले, झियो तो बहुत अछंती, किंतु तो भाईंको केही पसंद आसुनाहंती। मु चा कपरे ढालिली एवं आईंको देबाकू गली, किंतु मो मुंडरे एही कथा रहिगला जे भाईंको एपर्यंत केही पसंद काहींकी आसिले नाही। भाई अवश्य गंभीर रहंती, किंतु मनरु बहुत भल। अनेक समय रे भाबे काली से काहाकू भल पाउनाहंती तो। संध्यारे भाई घरकू फेरिले तो तांको मूड टिके बदली बदली रहिथिला। से सबुबेले परी सीधा निज रूमकू चली गले। माँ मते कहिले, जाई देख तो कौन असुविधारे अछंती कि? मु धीरे तांको रूमकू गली। से झरका पाखरे छिड़ा होई बाहरकू चाहुथिले। भाई सबु ठीक अछि। से मो आड़कू चाहिले एवं सामान्य हसिले। हाँ, बस एमिति ही मोते लागिला किछि कथा निश्चय अछि, किंतु से कहिबाकू चाहुनाहंती। मु बेसी जिद कलिनी एवं बाहरकू आसिली, किंतु एथर मो मन मानिबाकू प्रस्तुत नथिला। मोते लागुथिला भाईंको मनरे किछि अछि जाहा से समस्तंकठारु लुचाउछंती। भाईंको मुहर उदासी मोते व्यतिव्यस्त करुथिला। से सबुबेले कम कथा कहुथिले, किंतु आजि तांको नीरवतारे किछि अलगा थिला, जेमिति किछि बोझ लुचाउछंती। मु सीधासळख तो किछि पचारि पारिबिनी, किंतु मो मुंडरे गोटिए प्रश्न घुरी बुलुथिला। शेषरे भाईंकर कोन होईछि? रातिरे खाइबा टेबुल रे मध्य से बेसी कथा हेउ नथिले। माँ एवं बापा निज दैनंदिन कथारे व्यस्त थिले, किंतु मो ध्यान भाईंको उपरे थिला। आई थरे भाईंकू चाहिले एवं सामान्य हसी कहिले, पुओ मनर कथा मनरे रखिले कष्ट बढ़े, जहा कहिबार अछि कहिदियो। भाई गोटिए मुहूर्त पई अटकी गले। फेर धीरे कहिले, एमिति किछि कथा नाही। आई बस ऑफिस काम टिके बढ़ी जाइछि। बापा मुंड हलेइले। काम तो बढ़ी चलिबो, किंतु घर कथा चिंता करनी। भाई तांको कथारे बस मुंड हलेइ देले, किंतु तांको आखि किछि अलगा कहुथिला। मोते विश्वास थिला जे से मिछ कहुथिले, किंतु मु भाबुथिली जदि से मोते भी निज समस्या कहुनाहंती तेबे आउ काहाकू कहिबे। रातिरे जेतेबेले समस्ते सोइबाकू गले तो मु चुपचाप भाईंक रूम पाखकू गली। कबाट टिके खोला थिला एवं भितरे सामान्य आलुओ थिला। मु देखिली से फोन रे काहा सह कथा हेउथिले। तांको स्वर धीमा थिला, किंतु तांको आखिरे एक अजब चिंता देखा जाउथिला। मु चेष्टा करूछि, किंतु घरे कथा हेबा सहज नुहे। मो पाद सेठी अटकी गला। भाई काहा सह कथा हेउथिले एवं कोन एमिति जिनिस थिला जहा से घरे कहि पारु नथिले। मो मन व्यतिव्यस्त होइगला। मु फेरि आसिली निज रूमकू, किंतु निद आसिलानी। सकाळे भाई सबुदिन परी ऑफिस चली गले, किंतु तांको मुहरे एबे मध्य से उलझन थिला। मु निश्चय कली जे एबे मु एही रहस्य निश्चय जानिबी। मु आईंक पाखरे बसी धीरे पचारिली, आई भाईंक बाहाघरकू नेई आपण केबे तांको सह कथा होइछंती? आई हसिले, आरे बहुत थर करिछि, किंतु से कुहे जे पर्यंत ठीक झियटिए मिलिनी से पर्यंत बाहा हेबनी, एवं जदि तांकू केही पसंद थांती। आईंक मुहरे हस आसिला तो से प्रथमे आमकू कहिबो, किंतु लागुछि तोते किछि संदेह होइछि। मु धीरे मुंड हलेइली। काली रातिरे मु सुनिली भाई काहा सह फोन रे कहुथिले जे घरे कथा हेबा सहज नुहे। आई किछि समय चुप रहिले। फेर कहिले, जदि एमिति किछि अछि तेबे सत सामनाकू आसिबो,
କିନ୍ତୁ ବେଟା ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ନ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ନିଜେ ଏହି କଥାର ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ଥିଲା। ଭାଇଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏହା ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ଏବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଈ ଅବଶ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନଥିଲି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଅଛି ତେବେ ସେ ଆମକୁ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ? ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି କି ମା ବାପା ମନା କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି? ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ପରି ସିଧା ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବି। ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଦସ୍ତକ ଦେଲି। ଆସ୍। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆସିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଭାଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆଉ କେଉଁଠି ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହିଲି, ଭାଇ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ହେବ ବହୁତ ବଦଳି ବଦଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି? ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା, ଏମିତି କୌଣସି କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଧରିଲି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଟିକେ ବଦଳିଯାଏ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ମୁସ୍କୁରାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ହସ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ଲୁଚାଇବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ଫୋନରେ କାହାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଘରେ କଥା ହେବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଭାଇ କ'ଣ କୌଣସି ଝିଅ ଅଛି? ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁ ହଠାତ୍ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି ସମୟ ଯାଏଁ କିଛି କହିଲେନି। ଫେର ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ହଁ ସୁମିତ୍ରା ଅଛି। କେହି ମୋ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ତେଜ ହୋଇଗଲା। କିଏ ସେ ଭାଇ? ଏବଂ ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଲୁଚାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଭାଇ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ଛନ୍ଦିଲେ। ଫେର କହିଲେ, ତା ନା କଳ୍ପନା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗତ 4 ବର୍ଷରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଏହା ଯେ ସେ ଆମ ଜାତିର ନୁହେଁ। ମୋତେ ଝଟକା ଲାଗିଲା। ଆମ ଘରେ ଜାତିପାତିକୁ ନେଇ କେବେ କୌଣସି କଠୋର ନିୟମ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫେର ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଭାଇ ଡରୁଥିଲେ କାହିଁକି। ତେବେ କ'ଣ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପଚାରିଲି। ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ହଁ, ମୋତେ ଡର ଅଛି ଯେ ବାପା ମନା କରିଦେବେ ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ବାହାରେ କିଛି କରିବେନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଫେର ଧୀରେ କହିଲି, ଭାଇ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ କଳ୍ପନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଲୁଚେଇଲେ ତ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ବଢ଼ିବ। ଭାଇ ମୋ କଥାରେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅନେକ ଭାବ ଆସୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା। ଫେର କହିଲେ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଘରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହେଉ। ବାପା ଯଦି ରାଗିଗଲେ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି ଏବଂ ମୁସ୍କୁରାଇ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଆମକୁ ଏହି କଥା ସଠିକ୍ ଭାବେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଡରିଲେ କିଛି ହେବନି। ଏବଂ ଫେର କଳ୍ପନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ ଏହା ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଖାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ କେବେ ଏବଂ କେମିତି କହିବି। ବାସ୍ ତୁ ମୋ ସହ ରହିଥା ସବୁବେଳେ। ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି। ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ସଠିକ୍ ଭାବେ କୁହା ନଗଲା ତେବେ ଘରେ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ମୋର କଳ୍ପନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ କିଏ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୋ ଭାଇ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଲି, ଭାଇ କଳ୍ପନା ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କେବେ ଭେଟେଇ ପାରିବ କି? ଭାଇ ଟିକେ ଚକିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଫେର ମୁସ୍କୁରାଇ କହିଲେ, ହଁ ସୁମିତ୍ରା, ଯଦି ତୋତେ ସତରେ ଭେଟିବାର ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଭେଟେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ତୁ ସତରେ ଚାହୁଁଛୁ କି? ବିଲକୁଲ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ତେବେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଭାଇ କିଛି ଭାବିଲେ ଫେର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଳ୍ପନା ଏବଂ ମୁଁ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭେଟୁଛୁ, ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିପାରୁ। ମୁଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲି ଏବେ ମୋର ଉତ୍ସୁକତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମୁଁ ଏବଂ ଭାଇ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଯେ ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଏପଟ ସେପଟ ନଜର ପକାଇଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଝିଅ କ'ଣ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲା। ସେ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗଭୀରତା ଥିଲା ଏବଂ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଜବ ଶାନ୍ତି। ସେ ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ସାଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଲଗା ଚମକ ଆସିଗଲା। ଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲେ, ସୁମିତ୍ରା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ଏବଂ କଳ୍ପନା ଏ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। କଳ୍ପନା ଭାଉଜ ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ତୁମ ସହ ଭେଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସୁମିତ୍ରା। ମୁଁ ତୁମ ବିଷୟରେ ତୁମ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କୁରାଇ କହିଲି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆପଣ ଭାଇଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୋର ଏହି ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଭାଉଜ ହସିଲେ। ବହୁତ ବେଶୀ ସୁମିତ୍ରା, ସେତିକି ଯେତିକି ସେ ମୋତେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ସେ ଭାଇଙ୍କ ହାତ ହାଲୁକା ଭାବେ ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ,
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ବାହାଘରରେ ଆପତ୍ତି ହେଲା ତେବେ। ଭାଇ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡର। କଳ୍ପନା ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ପାରମ୍ପରିକ। ସେ ଆମ ଜାତି ବାହାରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେନି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିପାରିବା ନା। ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝାଯାଏ ତେବେ ବୋଧେ ସେ ମାନିଯିବେ। କଳ୍ପନା ଭାଉଜ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସୁମିତ୍ରା, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ସାହସ ଦେଉଛି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ସେହିଦିନ ଆମେ 3 ଜଣ ବହୁତ ଗପିଲୁ। ମୋତେ କଳ୍ପନା ଭାଉଜ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲେ। ସରଳ, ପାଠପଢୁଆ ଏବଂ ବୁଝିବାବାଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଝରକା ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମନରେ ଅନେକ ବିଚାର ଆସୁଥିଲା। କଳ୍ପନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଜମା ବି ଲାଗିଲାନି ଯେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ଥିଲେ। ସେଇ ସରଳ, ବୁଝିବାବାଲା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ମନର ମଣିଷ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବା ସହଜ ନଥିଲା। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚି ଭାଇ ସିଧା ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୁମକୁ ଆସିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ତ କଳ୍ପନା ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସୁମିତ୍ରା, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ସାହସ ଦେଉଛି। ବୋଧେ ଭାଇ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଭାଉଜଙ୍କୁ ମିଶାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ସକାଳେ ଘରେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ମା ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲେ, ବାପା ଖବରକାଗଜ ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଈ ନିଜ ମାଳା ଜପୁଥିଲେ। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ପରି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଅଫିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ପରିବେଶ ଟିକେ ପରଖିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲି ଏବଂ ଖବରକାଗଜକୁ ଚାହିଁଲି। ବାପା, ଆପଣ କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ହାଲୁକା ଭାବେ ପଚାରିଲି। ବାପା ଖବରକାଗଜ ମୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କାହିଁକି? ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ? ବସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ମୁସ୍କୁରାଇଲେ। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ କିଛି ଭାବୁଛ କି? ଏବେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖି କଥା ଉଠାଇଲି। ବାପା, ଯଦି କୌଣସି ପୁଅକୁ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ କ'ଣ ପରିବାରକୁ ତାର ଖୁସି ପାଇଁ ମାନିଯିବା ଉଚିତ? ବାପା ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ସୁମିତ୍ରା, ଏହା କି ପ୍ରଶ୍ନ? ବାସ୍ ଏମିତି ଜାଣିବାକୁ ଥିଲା। ମୁଁ ହସି ହସି କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ମୋର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ତେଜ ହେଉଥିଲା। ବାପା ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତି, ବାହାଘରରେ କେବଳ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି କେହି ଆମ ଜାତି ଏବଂ ରୀତିନୀତିକୁ ନ ମାନେ ତେବେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋ ମୁହଁର ହସ ହାଲୁକା ପଡ଼ିଗଲା। ମୋତେ ଅନ୍ଦାଜ ଥିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ବାପା, ଯଦି ଝିଅ ଭଲ ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ, ପାଠପଢୁଆ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଜାତି ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ? ବାପା କିଛି ସମୟ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଫେର କହିଲେ, କଥା କେବଳ ଜାତିର ନୁହେଁ, ସମାଜର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁମିତ୍ରା, ସମାଜରେ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇଆ ହିଁ ସେହି ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଯାହା ମୋର ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଗଲି। ବେଶୀ ଜଲଦି ବାପାଙ୍କୁ ବଦଳାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାରେ ସଫଳ ହେବି। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଭାଇଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଇରେ କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା ସୁମିତ୍ରା? ମୁଁରେ ବସିଗଲି ଏବଂ ଧୀରେ କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଭାଇ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସେଇଆ ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। ଜାତି, ସମାଜ, ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ସବୁ। ଭାଇ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ମୋତେ ଡର ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ସାହସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ଡରିଲେ କିଛି ହେବନି ଭାଇ, ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମା ଏବଂ ଆଈଙ୍କୁ ନିଜ ପକ୍ଷରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ ମାନିଗଲେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ମୁସ୍କୁରାଇଲେ। ସୁମିତ୍ରା, ତୁ ସତରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ଜିତିକରି ହିଁ ରହିବା। ଭାଇଙ୍କ ସହ ମିଶି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମକୁ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଆଈଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ଆଣିବାର ଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଆଈଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତ ବାପାଙ୍କୁ ମନାଇବା ଟିକେ ସହଜ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଈଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କଳ୍ପନାର ନାଁ ନେଲିନି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପଚାରିଲି, ଆଈ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଯଦି କୌଣସି ପୁଅକୁ ଜଣେ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପରିବାରକୁ ତାର ପସନ୍ଦ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବା ଉଚିତ? ଆଈ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଚୋବାଉ ଚୋବାଉ କହିଲେ, କଥା ତ ଏଇଆ ଯେ ଆମକୁ କାହାର ପସନ୍ଦ ନାପସନ୍ଦ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପରିବାରର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଈ, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଯଦି ଝିଅ ସଂସ୍କାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝୁଥାନ୍ତି ତ କ'ଣ ଆମକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବୁଝାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଆଈ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଚାର କଲେ ଏବଂ ଫେର୍ ସେ କହିଲେ, ଏହା ସତ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ,
କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବା କୌଣସି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଶାର ସହ କହିଲି, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ତେବେ ବୋଧେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ବୁଝିବେ। ଆଈ ମୁସ୍କୁରାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ ସୁମିତ୍ରା, ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ତେବେ ବୋଧେ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହଜ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଲା। ଏବେ ଆଈଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଆରଦିନ ସକାଳେ ମା ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। କଣ କଥା ସୁମିତ୍ରା, ତୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ମୁଁ ଟିକେ ସାହସ ଜୁଟାଇଲି ଏବଂ କହିଲି ମା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ମା ମୋ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଶୁଣିଲେ। କଣ କଥା ମା? ଆପଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ବୁଝିବାବାଲା ହେବା ଉଚିତ, ଯିଏ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ଭାଇଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଛି ତ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ପରିବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବାନି? ମା କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ, ଫେର ସାମାନ୍ୟ ହସି କହିଲେ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସୁମିତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସେ। କେବଳ ପ୍ରେମରେ କାମ ଚଳେନି। ପରିବାରର ସମ୍ମାନ, ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ସମାଜର ନଜର। ମୁଁ ମୋର ପୂରା ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମା, ପ୍ରେମଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଝିଅ ବହୁତ ବୁଝିବାବାଲା। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆପଣାଉ ତ ମୋର ପୂରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବାପା ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ମା ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତୁ ଯଦି ଏତେ ଆଶାର ସହ କହୁଛୁ ତେବେ ବୋଧେ କିଛି କରାଯାଇପାରେ। ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ବସି ଏହି କଥା ବାପାଙ୍କ ସହ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଖୁସିରେ କହିଲି, ତ କଣ ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବେ? ମା ମୁସ୍କୁରାଇ କହିଲେ, ଯଦି ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ ତେବେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।